ओके, आज आपण इनहेरिटन्स अँड व्हेरिएशन्स या टॉपिक मधला नेक्स्ट पॉइंट बघणार आहोत, विच इज कॉल्ड एज मोनो हायब्रिड क्रॉस. So before going to monohybrid cross, you must know the different types of contrasting characteristics. How many contrasting characteristics we have studied? There are 7 contrasting characteristics. Contrasting characteristics. Characters which are studied in which plant? Pisum sativum. पायसम सटायवम. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की आपण पायसम सटायवम या प्लांट्स मध्ये 7 पेअर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टरिस्टिक्स स्टडी केलेली आहेत. आणि याच मुद्द्याला धरून आपल्याला पुढचा मुद्दा बघायचा आहे की मोनोहायब्रिड क्रॉस. आता हा जो मोनोहायब्रिड क्रॉस आहे, हा मोनोहायब्रिड क्रॉस बघताना याच्यामध्ये टर्म्स काय आले बघा. मोनो मीन्स वन पेअर, सिंगल पेअर, वन पेअर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टरिस्टिक्स. याच्यामध्ये स्टडीला आपण एक कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टरिस्टिक्स घेणार आहे. आणि ज्यावेळेला मोनोहायब्रिड तुम्ही क्रॉस कराल त्यावेळेला सिंगल पेअर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर्स वरती विचार आपण करणार आहे. सो व्हॉट इज द मोनोहायब्रिड क्रॉस? इट इज द क्रॉस बिटवीन सिंगल और वन पेअर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टरिस्टिक्स, कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर्स किंवा कॅरेक्टरिस्टिक्स, वन पेअर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर्स. म्हणजे कुणामध्ये क्रॉस घेतोय? फक्त एका पेअर मध्ये एक पेअर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टरिस्टिक्स घेणार आहे. आपण किती पेअर्स बघितले? तर 7 पेअर्स बघितलेले आहेत. आता इथं एक्झाम्पल बघूया म्हणजे तुमच्या लवकर लक्षात येईल की मोनोहायब्रिड क्रॉस म्हणजे काय. मोनोहायब्रिड क्रॉस मध्ये पहिल्यांदा आपण काय घेऊया बघा. सिलेक्ट द पॅरेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट द पॅरेंट्स. आता पॅरेंट्स आपल्याला सिलेक्ट करायचे म्हणजे ज्याच्यामध्ये आपल्याला क्रॉस घ्यायचा आहे, वन पेअर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण ज्यावेळेला घेतो त्यावेळेला याच्यामध्ये काय घेणार आहे बघा. सपोज यू हॅव टू सिलेक्टेड अ टॉल प्लांट अँड क्रॉस विथ डॉर्क प्लांट. टॉल प्लांट अँड क्रॉस विथ प्युअर डॉर्क प्लांट. दिस वन इज द प्युअर टॉल प्लांट, दिस वन इज द प्युअर डॉर्क प्लांट. So these are the parents. You have to select the parents tall and dwarf. Next, what are the genotypes? What are the genotypes for these parents? समजा तुम्ही प्युअर टॉल प्लांट्स घेतलेले, प्युअर डॉर्क प्लांट घेतले, तर याच्यासाठी जिनोटाइप्स आपण काय वापरणार आहे? तर जिनोटाइप्स आपल्याला माहिती आहेत की आलेल्स पेअर्स मध्येच असतात. म्हणजे समजा आपण टॉल प्लांट साठी कॅपिटल टी हा जर आलेला असेल आणि डॉर्क प्लांट साठी स्मॉल टी असेल, यू मस्ट नो द ट्रेट्स or alleles which are present in the pairs. Capital T, here small t, small t. Then gametes. Next one is the gametes. So what are the gametes? Here 2 gametes, capital T, and here small t and small t. Means these gametes are not mixing in each other or blending into each other. So there is the separation of gametes. So one law is there of Mendel's law of segregation. Means gametes are not blending or mixing into each other. हे एकमेकांमध्ये mixing to each other. Here, if you suppose one gamete and this one is the second gametes. So both are having equal expression. Means capital T, tall plants expression. Here small t and next one is the small t expression, dwarf plant expression. So after gametes formation, there is the F1 generation. So what is the F1 generation? First phylylic generation is there. If you take only one T, both are express same characteristics. Here both express same characteristics. So you have to take one small t. Suppose this T comes in contact with this T, the F1 generation is capital T, small t.
So do you understand what is monohybrid cross? It is the cross between one pair of contrasting characteristics, single pair of contrasting characteristics. If you take a parent's pure tall cross with pure dwarf, genotypes capital T for pure tall, small t for pure dwarf. Then gametes are there, capital T, both are separated. Small t, both are separated, not mixing to each other. So here for capital T, two gametes, you have to take one single gametes, expression same. Here also expression same. F1 generation capital T, small t. So what is this? It is in genotypically, if you see internally it is hybrid tall plant. Externally it is a tall plant. बाहेरून आपल्याला ही टॉल प्लांट्स दिसेल, मात्र इंटरनल त्याचं जीन्स जर बघितले आपण तर काय सांगतो आपण, कॅपिटल टी, स्मॉल टी, हायब्रिड टॉल. पुन्हा एकदा मी मराठीत एक्सप्लेन करतोय. मोनोहायब्रिड क्रॉस जर असेल तर मोनोहायब्रिड क्रॉस मध्ये काय होणार आहे बघा, आपण फक्त आणि फक्त एकच पेअर घेणार आहे कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टरिस्टिक. जी 7 पेअर्स कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर्स आपण बघितलेले आहेत त्याच्यामधलं एक पेअर्स कुठलं घेतोय, प्युअर टॉल जर असेल प्लांट्स तर त्याचे अलेल्स काय येणार बघा. प्युअर टॉल असेल प्लांट, प्युअर टॉल असं जर असेल तर कॅपिटल टी हे त्याचे काय होते, जीन्स होतील. जर ही प्लांट्स प्युअर डॉर्फ असेल तर काय होणार आहे, पेअर मध्ये आपण घेतोय स्मॉल टी अलेल्स. इफ यू टेक अ हायब्रिड टॉल प्लांट देन द जीनोटाइप्स कॅपिटल टी, स्मॉल टी, कॅपिटल टी आणि स्मॉल टी आलेले. इथं प्युअर टॉल मध्ये कॅपिटल टी, प्युअर डॉर्फ असेल तर स्मॉल टी, हायब्रिड टॉल असेल तर कॅपिटल टी, स्मॉल टी. आता हे तुम्ही लक्षात ठेवा. इथं आपण घेताना प्युअर टॉल आणि प्युअर डॉर्फ घेतलं, म्हणजे प्युअर टॉल म्हणजे कॅपिटल टी जिनोटाइप्स येतील, प्युअर डॉर्फ असेल तर स्मॉल टी जिनोटाइप्स येणार. मग जिनोटाइप्स आपण लिहिलेत कॅपिटल टी, स्मॉल टी. आता ज्यावेळेला गॅमेट्स पडतील त्यावेळेला आपण म्हणलं की हे एकमेकांमध्ये मिक्स होणार नाहीत. गॅमेटच्या वेळेला एकमेकापासून ते सेपरेट होतील, याचं ब्लेंडिंग होणार नाही, मिक्सिंग होणार नाही. म्हणून याला म्हटलं तर लॉ ऑफ सेग्रिगेशन असं आपण म्हणतोय मेंडेलचा जो आहे. कधीही हे जे आहेत जीन्स किंवा ज्याला आपण काय म्हणतोय अलेल्स असं म्हणतोय, हे एकमेकांमध्ये मिक्स होणार नाहीत, हे सेपरेट होतील गॅमेट फॉर्मेशनच्या वेळेला. सेपरेशन ऑफ द गॅमेट्स म्हणतोय. आता पहा मी कॅपिटल टी सेपरेट झालेला म्हटलं, इथं स्मॉल टी असं म्हटलं. कॅपिटल टीचं एक्सप्रेशन काय आहे, टॉल. स्मॉल टीचं एक्सप्रेशन काय आहे तर डॉर्फ एक्सप्रेशन आहे. दोन्हीच्या ऐवजी फक्त मी काय केलं, एक लिहिलेलं आहे. दोन्ही तुम्ही लिहू शकता. इथं दोन्हीच्या ऐवजी मी काय घेतलंय, एक घेतलं. आता याच्यानंतर काय झालं बघा, ज्या वेळेला सीड फॉर्मेशन होईल F1 जनरेशन्स मध्ये या प्लांटचं, त्यावेळेला काय होणार आहे, हा कॅपिटल टी आणि स्मॉल टी एकमेकाच्या जवळ येतील. म्हणजे कॅपिटल टी आणि स्मॉल टी एकत्रित आल्यानंतर इथं काय होतंय बघा, इथं जी प्लांट्स येणार आहे ती टॉल प्लांट असं म्हणतोय आपण एक्सटर्नली. इंटरनली आपण काय म्हणतो, हायब्रिड टॉल. म्हणजे इथं येणारी प्लांट्स ऍक्च्युअली काय असणार, इट इज अ टॉल प्लांट असणार. वाय इट इज टॉल प्लांट्स, बिकॉज कॅपिटल टी इज डॉमिनंट ओव्हर स्मॉल टी. कोणावरती डॉमिनंट झालाय तर स्मॉल टी वरती कॅपिटल टी डॉमिनंट आहे. म्हणजे डॉमिनंट जीन इथं कॅपिटल टी आहे. स्मॉल टी काय म्हणतोय आपण, डॉर्फ आहे, म्हणजे रेसेसिव्ह जीन आहे. त्याच्यामुळं इथं दिसताना कोणाचं एक्सप्रेशन होणार आहे, टॉलचं एक्सप्रेशन होणार आहे. पुन्हा एकदा मी सांगतोय की जर आपण इथं, मी पाठीमागल्या वेळेला पण तुम्हाला सांगितलं होतं, जर आपण हे 2 पेन घेतले आणि 2 पेन मध्ये ज्या वेळेला तुम्हाला जवळून दाखवल्यानंतर तुम्ही दोन्ही आयडेंटिफाय करा, हा ब्लॅक आहे, हा रेड कलरचा आहे. जसं आपण लांब जाऊ तसं तुम्हाला फक्त रेड कलरच दिसेल, हा ब्लॅक कलर दिसणार नाही. म्हणजे इथं डॉमिनंट कोण झाला, रेड कलर, कोणावरती, ब्लॅक कलरवरती. तसं इथं समजा इथं टॉल प्लांट ही जर म्हणलं मी आणि ही जर डॉर्फ प्लांट असं म्हणलं तर एक्सप्रेशन्स कुठली दिसणार आहेत, टॉल प्लांटचीच दिसणार आहेत तुम्हाला, इथं डॉर्फ प्लांटची दिसणार नाहीत. तर इथं हायब्रिड टॉल प्लांट्स आपल्याला बघायला मिळते. इंटरनल स्ट्रक्चर, जेनेटिकली स्ट्रक्चर असं म्हणतोय. म्हणजे मोनोहायब्रिड क्रॉस मध्ये इट इज अ क्रॉस बिटवीन अ सिंगल पेअर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टरिस्टिक्स. हे याची डेफिनेशन झाली, सिंगल पेअर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टरिस्टिक्स. एक्झाम्पल देताना आपण हे अशा पद्धतीने देतोय. F1 जनरेशन मध्ये हायब्रिड टॉल प्लांट्स. आता आपल्याला काय करावं लागणार आहे, आपल्याला F2 जनरेशन्स बघावं लागणार आहे. याच्यामधला नेक्स्ट जनरेशन आपण कुठलं बघतोय तर F2 जनरेशन्स बघणार आहे. आता F2 जनरेशन साठी काय करावं लागेल बघा, F2 जनरेशन, दुसरं जनरेशन आपल्याला बघा. हे फर्स्ट जनरेशन झालं, फर्स्ट फिलालिक जनरेशन म्हणतो आपण, फिलालिक जनरेशन. इथं
याच्यानंतर आपण काय म्हणतोय F2 जनरेशन. F2 जनरेशनला काय केलं जातं बघा, इथं मी एक वर्ड लिहितोय सेल्फिंग. आता इथं सेल्फिंग केलं जाणार आहे. आता कुणाचं सेल्फिंग केलं जाणार आहे? सेल्फिंग ऑफ F1 हायब्रिड. F1 मध्ये कुठली प्लांट्स आपल्याला मिळाले? हायब्रिड टॉल प्लांट मिळाले. आता ह्या हायब्रिड टॉल प्लांटचं आपल्याला काय करायचं? सेल्फिंग करायचं. सेल्फिंग करणं म्हणजे त्याच प्लांटचा क्रॉस कोणाबरोबर घेणार आहे? त्याच प्लांट्स बरोबर घेणार आहे. म्हणजे कसं होईल बघा, हायब्रिड टॉल प्लांटचा क्रॉस आपण कोणाबरोबर घेणार आहे? हायब्रिड टॉल प्लांट्स बरोबरच घेणार आहे. म्हणून F2 जनरेशनसाठी आपण काय केलं? सेल्फिंग ऑफ F1 हायब्रिड. कुणाचं सेल्फिंग केलं आपण? F1 हायब्रिडचं सेल्फिंग करणार आहे. याचा अर्थ आपल्याला याच्यानंतर जे पॅरेंट्स लिहावे लागतील ते पॅरेंट्स कसे होतील बघा. F2 जनरेशन साठीचे पॅरेंट्स आपल्याला इथं लिहायचे. आता कशा पद्धतीने होईल हा क्रॉस बघा F2 जनरेशन साठी. सो पॅरेंट्स काय येणार बघा, आपण इथं काय केलंय? पॅरेंट्स मध्ये सेल्फिंग ऑफ F1 हायब्रिड. F1 हायब्रिड आपलं काय आलं होतं? कॅपिटल टी स्मॉल टी. हायब्रिड टॉल प्लांट्स असं म्हणलं होतं आपण. हायब्रिड टॉल प्लांट, बरोबर आहे. हायब्रिड टॉल प्लांट्स आलं होतं म्हणजे F1 जनरेशन. आता याचाच क्रॉस याच्याबरोबर करतोय म्हणजे पॅरेंट्स काय येणार बघा. पॅरेंट्स असे येणार की इथं हायब्रिड टॉल प्लांट. म्हणजे इथं हायब्रिड टॉल प्लांट याचाच क्रॉस कोणाबरोबर घेतोय? त्याच्याबरोबरच घेतोय. म्हणजे दुसरी सुद्धा प्लांट्स काय येणार आहे? हायब्रिड टॉल प्लांट. हायब्रिड टॉल प्लांट. सो व्हॉट आर द जिनोटाइप्स? याचे जिनोटाइप्स काय येतील? आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. हायब्रिड टॉल म्हणतोय म्हणजे एक कॅपिटल टी असणार आहे आणि एक असणार आहे स्मॉल टी. तर बघितलं कॅपिटल टी अँड स्मॉल टी असणार आहे. याचाच क्रॉस याच्याबरोबर घेतोय कॅपिटल टी अँड स्मॉल टी. देन गॅमेट्स. आता इथं सेपरेशन होईल. एक वेगळा गॅमेट्स आहे कॅपिटल टी, दुसरा काय स्मॉल टी. म्हणजे सेपरेशन होताना काय होणार? कॅपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विथ हिअर ऑल्सो टू गॅमेट्स कॅपिटल टी अँड स्मॉल टी. दोन गॅमेट्स या ठिकाणी पडले. आता आपल्याला याच्यामध्ये क्रॉस घ्यायचा आहे आणि हा क्रॉस घेताना कसा क्रॉस होणार आहे बघा. फर्स्ट ऑफ ऑल हा कॅपिटल टी आहे, त्याचा क्रॉस आपण काय करू शकतो? याच्याबरोबर घेऊ शकतो. याच कॅपिटल टीचा क्रॉस कोणाबरोबर घेऊ शकतो? याच्याबरोबर घेऊ शकतो. म्हणजे बघा कॅपिटल टी हा होईल, हा कॅपिटल टी आणि हा स्मॉल टी. त्याच्यानंतर या स्मॉल टीचा क्रॉस इथं येईल कॅपिटल टी स्मॉल टी. पहिल्यांदा मी कॅपिटल टी लिहितोय आणि त्याच्यानंतर या स्मॉल टी बरोबर स्मॉल टी असा क्रॉस होईल. मात्र हे थोडं कन्फ्युजन होऊ शकतं तुमचं, म्हणजे अशा पद्धतीनं जर केलं तर. याच्यापेक्षा एक सिंपल मेथड जी पुनीतनं मांडलेली आहे त्या मेथडमध्ये आपण हे टाकूया गॅमेट्स. म्हणजे पटकन तुम्हाला याच्यामधला F2 जनरेशन्स काढता येईल. आता याच्यासाठी काय करूया आपण? इथे एक लाईन लिहितो मी. पुट ऑल गॅमेट्स इनटू पुनीत स्क्वेअर. पुट ऑल गॅमेट्स इन पुनीत स्क्वेअर. पुनीत स्क्वेअर. या पुनीतने स्क्वेअर दिला आणि या स्क्वेअर मध्ये आपण हे गॅमेट्स टाकणार आहोत. आता पुनीत स्क्वेअर करताना काय करायचं बघा आपल्याला. एकूण इथं किती? हे दोन गॅमेट्स आहेत, हे दोन आहेत. इफ यू कन्सिडर दिस वन इज द मेल प्लांट, दिस वन इज द फिमेल प्लांट. इफ यू कन्सिडर इट इज ऑल्सो मेल प्लांट अँड फिमेल प्लांट. वाईस वर्षा तुम्ही कसंही कन्सिडर केलं तरी चालेल. याच्यामध्ये आपण पुनीत स्क्वेअर टाकताना कशा पद्धतीने टाकणार आहे बघा. इथं असं आपण काय करतो? स्क्वेअर काढतो. ठीक आहे. आता या स्क्वेअर मध्ये यू हॅव टू कन्सिडर वन प्लांट ऍज अ मेल प्लांट. बघा मेल प्लांट असं म्हणतो. एक प्लांट आपण मेल म्हणजे याला बाण दाखवला इथं. वन प्लांट इज अ फिमेल प्लांट अशा पद्धतीने दाखवू शकतो. म्हणजे जे ग्रीक वर्ड म्हणतोय आपण, ग्रीक सायन्स आहे ते. त्या ग्रीक सायन्स मध्ये तिकडे ज्या वेळेला शिकार वगैरे करायला जायचं त्यावेळेला पुरुष बाण वापरायचे म्हणून याला आपण इथं बाण दाखवलंय अशा पद्धतीनं. आणि फिमेल आरशाच्या समोर असायचे म्हणून आरशासारखं इथं स्ट्रक्चर आपण काढलेलं आहे फिमेल. इथं सिम्बॉल्स ते वापरले. आता समजा आपण या प्लांट्सला जर मेल प्लांट्स म्हणत असू, दिस प्लांट विच इज कॉल्ड एज मेल प्लांट, देन याचे दोन गॅमेट्स आहेत कॅपिटल टी स्मॉल टी. पुट इट इन टू द स्क्वेअर कॅपिटल टी अँड स्मॉल टी. सपोज यू हॅव टू कॉल दिस वन इज द फिमेल प्लांट. याचे दोन गॅमेट्स आहेत कॅपिटल टी अँड स्मॉल टी. सो पुट इन टू व्हर्टिकल लाईन कॅपिटल टी अँड स्मॉल टी. आपण दोन केले. आता बघा
इथं आपल्याला काय बघायचं आहे, इथं स्ट्रक्चर कशा पद्धतीनं तयार होईल आणि प्लांट्स कशा पद्धतीनं तयार होणार आहेत. स्ट्रक्चर म्हणजे काय, त्याची हाईट आणि म्हणजे हाईट म्हणतो आपण टॉल आणि डॉर्फ अशा पद्धती. हा कॅपिटल टी या कॅपिटल टी बरोबर कंबाईन होईल, म्हणजे इथं काय तयार होणार आहे, कॅपिटल टी. म्हणजे ही प्लांट्स कुठले येणार आहे, प्युअर टॉल प्लांट. बघा कॅपिटल टी प्युअर कुठले येणार आहे, टॉल प्लांट्स या ठिकाणी येणार आहे, प्युअर टॉल. त्याच्यानंतर इथं बघा हा कॅपिटल टी आणि हा स्मॉल टी, कॅपिटल टी स्मॉल टी, ही काय येणार आहे, हायब्रिड टॉल इन इंटरनल स्ट्रक्चर आपण बघतोय, ही प्युअर टॉल प्लांट्स आहे. देन आता पुढे बघा, इथं स्मॉल टी आहे, इथं कॅपिटल टी आहे. अगोदर आपण कॅपिटल टी लिहितोय डॉमिनंट अँड देन स्मॉल टी, देन स्मॉल टी अँड स्मॉल टी. कॅपिटल टी प्युअर टॉल प्लांट्स, कॅपिटल टी स्मॉल टी हायब्रिड टॉल प्लांट्स, कॅपिटल टी स्मॉल टी हायब्रिड टॉल प्लांट्स, स्मॉल टी प्युअर डॉर्फ प्लांट. म्हणजे इथं काय होतंय बघा, एक प्लांट जे येते ते प्युअर टॉल प्लांट येते, प्युअर टॉल प्लांट्स इथे एक आहे. एक प्लांट कशी येते, प्युअर डॉर्फ 1 अँड 2 प्लांट्स दिस वन अँड दिस वन. या 2 प्लांट्स कसे येतात, इथं आणि इथं म्हणतोय आपण, इट इज हायब्रिड टॉल प्लांट. किती प्लांट्स येणार आहेत हायब्रिड टॉल, तर 2 येतात. म्हणजे एक प्युअर टॉल येते F2 जनरेशन्स मध्ये, हे जनरेशन आहे F2 जनरेशन. 1 प्युअर डॉर्फ येते अँड 2 हायब्रिड टॉल प्लांट्स येतात. म्हणजे F2 जनरेशन्स मध्ये आपल्याला प्लांट्स दिसताना कशा पद्धतीनं दिसतात बघा. जर आपण या ठिकाणी प्लांट्स बघितल्या तर प्लांट्स बघत असताना आपल्या एक लक्षात येईल, जर जेनेटिकली आपण बघितल्या तर 1 प्युअर प्लांट येते, प्युअर टॉल प्लांट येते, 1 प्युअर डॉर्फ प्लांट येते, 2 हायब्रिड टॉल प्लांट्स येत आहेत. पण जर आपण या प्लांटचं जे हे बी आहे ते आपण सोन केलं आणि त्याच्यानंतर जर प्लांट्स बाहेरून बघितल्या तर आपल्याला टॉल प्लांट्स किती दिसतील बघा. याच्यामध्ये टॉल प्लांट्स आणि डॉर्फ प्लांटचा आपल्याला रेशो काढायचा. नीट समजून घ्या, टॉल प्लांट आणि डॉर्फ प्लांटचा रेशो काढायचा आहे. बघा आपण हायब्रिड बघत नाही, जेनेटिक बाहेरून कशी दिसणार आहे, ही टॉल दिसणार आहे, बरोबर आहे, ही टॉल असेल. कॅपिटल टी कुणावरती डॉमिनंट आहे, स्मॉल टी वरती डॉमिनंट आहे, म्हणजे ही बाहेरून टॉलच दिसणार आहे प्लांट बाहेरून बघितल्यानंतर. इथून काय म्हणतो, एक्सटर्नली बघितलं कॅपिटल टी स्मॉल टी वरती डॉमिनंट आहे, ही सुद्धा कशी दिसणार आहे, टॉलच दिसणार आहे. ही कशी दिसेल बघा, बाहेरून डॉर्फ प्लांट दिसेल. म्हणजे 1 2 3 ह्या उंच दिसतील प्लांट्स बाहेरून, आणि ही प्लांट्स एकच काय होणार आहे, कमी उंचीची दिसणार आहे. म्हणजे टॉल प्लांट्स आपल्याला बाहेरून 3 दिसतील आणि डॉर्फ प्लांट्स किती दिसणार आहे, एकच दिसणार आहे. हा जो एक्सटर्नली रेशो आहे, बाहेरून जो आपण बघणारा रेशो आहे, एक्सटर्नल अपिअरन्स ऑफ अन ऑर्गॅनिझम, कुठल्याही ऑर्गॅनिझमचा बाहेरून दिसणारा जो भाग येणार आहे, एक्सटर्नल अपिअरन्स कसा दिसतोय. जर हाईटला रिलेटेड आपण बघितला तर 3 टॉल प्लांट्स याच्यामध्ये दिसत आहेत आणि 1 डॉर्फ प्लांट दिसत आहेत. हा जो रेशो आहे, या रेशोला म्हणलं जातं फिनोटायपिक रेशो. कसला रेशो म्हणतोय बघा आपण, विच इज कॉल्ड एज फिनोटायपिक रेशो. फिनोटायपिक रेशो हा जो रेशो आहे याला फिनोटायपिक रेशो असं म्हणतात. दुसरा एक रेशो तुम्हाला विचारला जाऊ शकतो, जिनोटायपिक रेशो. सेकंड जिनोटायपिक रेशो. आता कसा काढायचा बघा, जिनोटायपिक रेशो पण आपण काढू शकतो. फिनोटायपिक रेशो एक आहे आणि एक जिनोटायपिक रेशो आहे. आता जिनोटायपिक रेशो म्हणजे काय, जीन्स बघायचे बघा. कॅपिटल टी कॅपिटल टी कॅपिटल टी कॅपिटल टी. त्याच्यानंतर पुढचं काय बघा, कॅपिटल टी स्मॉल टी आणि स्मॉल टी स्मॉल टी. अशा पद्धतीचे जीन्स वेगवेगळे दिसतील. कॅपिटल टी ची प्लांट्स किती आहेत, एकच आहे, इकडे कुठं नाहीये, दुसरीकडे आपल्याला दिसतात, म्हणजे ही 1 झालं. ऍज टू कॅपिटल टी स्मॉल टीच्या प्लांट्स किती आहेत बघा, 1 आणि 2 आहेत, म्हणजे इथं 2 येतील, बरोबर आहे. आणि त्याच्यानंतर स्मॉल टीची किती आहे, एकच आहे, म्हणजे इथे 1 आहे. इथं आपण जेनेटिकली अपीअरन्स बघितला. हा काय बघितला, एक्सटर्नल अपीअरन्स बघितला. हा आपण इंटरनल बघतोय, जेनेटिकली अपीअरन्स बघितला. इथं कॅपिटल टी 1 प्लांट, कॅपिटल टी स्मॉल टीच्या 2 प्लांट्स, ही 1 प्लांट्स आहे, ही 1 प्लांट्स आहे, आणि स्मॉल टीची एकच प्लांट्स आहे. अशा पद्धतीने आपण बघितला. हा जिनोटायपिक रेशो बघा, 1:2, 2:1. फिनोटायपिक रेशो म्हणजे बाहेरून टॉल 3 टॉल प्लांट्स दिसतील आणि एक काय दिसणार आहे, डॉर्फ प्लांट तुम्हाला दिसणार आहे. म्हणजे 3:1 फिनोटायपिक रेशो. आणि जिनोटायपिक रेशो काय येणार आहे, 1:2, 2:1. दिस वन इज द जिनोटायपिक रेशो.
आता मोनोहायब्रिड क्रॉस म्हणजे सिंगल पेअर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण बघितलं. आता असा विचारला जाऊ शकतो तुम्हाला प्रश्न, व्हॉट इज मोनोहायब्रिड रेशो. मोनोहायब्रिड रेशो, आता मोनोहायब्रिड रेशो फक्त कशाला रिलेटेड बघतोय आपण, फिनोटाइप्सला रिलेटेड बघतोय. म्हणजे मोनोहायब्रिड रेशो म्हणजे काय डेफिनेशन होईल बघा, रेशोची जर विचारली, इट इज द फिनोटायपिक रेशो इन F2 जनरेशन. F2 जनरेशन मधला आपण फिनोटायपिक रेशो बघतोय. इन F2 जनरेशन विच इज ऑब्झर्व्ड बाय क्रॉस बिटवीन सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टरिस्टिक्स. आपण कोणामध्ये क्रॉस घेतला होता, सिंगल पेअर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टरिस्टिक्स मध्ये क्रॉस घेतला होता. म्हणजे सिंगल पेअर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टरिस्टिक्सला फिनोटायपिक रेशो काय येतो, याला आपण मोनोहायब्रिड रेशो असं म्हणतोय. त्याच्यामुळे हा मुद्दा अत्यंत महत्वाचा आहे. मोनोहायब्रिड क्रॉस परीक्षेमध्ये तुम्हाला विचारला जाऊ शकतो. सो व्हॉट इज मोनोहायब्रिड क्रॉस, इट इज द क्रॉस बिटवीन वन पेअर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टरिस्टिक्स, सिंगल पेअर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टरिस्टिक्स. एकाच पेअर्स मध्ये जो क्रॉस घेतला जातो त्या क्रॉसला तुम्ही मोनोहायब्रिड क्रॉस. मग कुठल्याही पेअर्स मध्ये, मग हाईट मध्ये घ्या, फ्लावरच्या पोझिशन मध्ये घ्या. फ्लावरच्या पोझिशन मध्ये घेतला तर काय म्हणतो आपण, ऍक्झिलरी पोझिशन जी आहे फ्लावरची ती डॉमिनंट आहे. मग ऍक्झिलरी असं तुम्ही लिहिलं टॉलच्या ऐवजी, आणि इकडे साईडला क्रॉस कोणाबरोबर घेऊ शकता, ऍक्झिलरी नंतर टर्मिनल. रेसेसिव्ह पोझिशन आहे फ्लावरची. ऍक्झिलरी मध्ये कॅपिटल ए, टर्मिनल साठी तुम्ही स्मॉल ए वापरू शकता. F1 हायब्रिड करा, त्याचं काय करा, सेल्फिंग करा. त्याच्यानंतर F2 जनरेशन तुम्ही घेऊ शकता. कुठल्याही 7 पेअर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टरिस्टिक्स मध्ये कुठल्याही कॅरेक्टरिस्टिक्सचं तुम्ही काय घेऊ शकता, मोनोहायब्रिड क्रॉस घेऊ शकता. तुमच्या लक्षात येईल मोनोहायब्रिड क्रॉसचा जो फिनोटायपिक रेशो आहे ऑलवेज कधीही तो कसा असतो, 3:1 असतो, तो बदलत नाहीये. 3:1 असाच येईल. जिनोटायपिक रेशो 1:2:1 असाच येतो. त्याच्यामुळे परीक्षेमध्ये जर तुम्हाला प्रश्न विचारला व्हॉट इज द फिनोटायपिक रेशो ऑफ मोनोहायब्रिड क्रॉस, तर तुम्ही लिहायला पाहिजे the phenotypic ratio of monohybrid cross 3:1, and what is the genotypic ratio of monohybrid cross 1:2:1. अशा पद्धतीने तुम्हाला प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. सो ओके, थँक्यू.